بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى إلى آخر ركن. عن قتادة أنس بن مالك بن صاصة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به إلى آخر حديث، رواه البخاري والمسلم. صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. জিবরাইল ডাকে বারে বার, খুলে দাও আসমানের দোয়ার। এসেছেন নবীদের সরদার, করিতে মৌলার দিদার। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, হাবিব সালাম আলাইকা, ওয়া সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وصلوات الله عليك يا رب صل وسلم دائما ابدا على نبيك خير خلق كلهم بجمدود سلام برگزید نبی پار اپنی مدام بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب اغفر وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولشيوخنا مشايخنا ولأزواجنا ذرية عيالنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدني علما من لدنك علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শাহী দরবার কোটি কোটি বার হামদ এবং সালাম কোটি কোটি বার সালাত এবং সালাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে আহলে বাইত আজওয়াজে মুতাহহারাত সমস্ত সাহাবা তাবেঈন তাবেঈন আজমাইন তাজিন মুতাকাদ্দিমিন মুতাআখিরিন হযরত আদম সমস্ত নবী রাসূল ওলি আব্দুল গাউস কুতুব হাজী গাজী মা বাপ দাদা দাদি আত্মীয় স্বজন পীর মুর্শিদ এবং সমস্ত মুসলিম উম্মাহর উপরে বর্ষিত হোক আমরা বলি আল্লাহুম্মা আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আজকে পবিত্র 27 রজব লাইলাতুল মিরাজ লাইলাতুল ইসরা শবে মিরাজ এর তাত্ত্বিক তাৎপর্য মাহাত্ম্য আধ্যাত্মিক পর্যালোচনা করে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা দরকার সেই দিন সেই রাত আমরা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এর আগে রাসূল করিম ইসরা সম্পর্কে আলোচনা করতেছিলাম বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত আর সূরাতুন নাজমের মধ্যে বাকিটুক আধ্যাত্মিক পর্যায়ের আমাদের বোঝা খুবই কঠিন মানব জ্ঞানের বাইরে এবং সিদরাতুল মুনতাহাতে গিয়ে এটা কি জিনিস এটা বড়ই বৃক্ষ এমন অবস্থা তার পাতাগুলি কাল আজানিল ফিলা হাতির কানের মতো এবং তার ফলগুলি মটকার মতো এত বড় মহাকাশের শেষ প্রান্ত এখানে লা জামান লা মাকান কোনো টাইম স্পেস নাই বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করছেন নিউট্রাল জোন এই সিদরাতুল মুনতাহাতে গিয়ে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 4টি পেয়ালা দুধের শরাব মদ এবং পানি পেশ করা হলো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুধের গ্লাসটা গ্রহণ করলেন এটা দেখে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ আপনি প্রকৃত ধর্মের উপরে এই দুধ আপনার বেহেশতের খাদ্য এবং পার্থিব জগতে গরু ছাগলের যে দুধ মায়ের দুধ প্রোটিন যুক্ত আয়রন মুক্ত এই দুধের তুলনা নাই আজ বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে দুধে 6টি ভিটামিন দুধ বিভিন্ন ভাবে খাওয়া যায়
ছানা বানায় খাওয়া যায়, ঘি মাখন বানায় খাওয়া যায়, বিভিন্ন মিষ্টান্ন দ্রব্য তৈরি করে খাওয়া যায়। সেই দুধ রসুল করিম পান করেছে। আর বাইতুল মামুর আরশ মোল্লার নিচে, এখানে দেখেন রসুল করিম সাল্লাম একজন বৃদ্ধ বয়সের লোক পিঠে হেলান দিয়ে বসে আছেন এবং তার সামনে বহু বালক ছেলেরা খেলাধুলা করছে। রসুল করিম সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এ ভাই জিবরাইল, এ কারা? বলে আপনার আদি পিতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এবং তার সন্তানদের মধ্যে যারা নবী এবং রসুল, এই বালকগুলি তারা। ফাসাল্লিম আলাইহি, তাকে সালাম দেন। তিনি সালাম দিলেন এবং ইব্রাহিম সালাম জবাব দিলেন, ওয়ালাইকুম সালাম ইবনে সালেহ, নবী সালেহ, আমার সন্তানদের মধ্যে সর্বোত্তম, নবী রসুলের মধ্যে সর্বোত্তম, আপনার প্রতিও সালাম। তারপরে রসুল করিম সাল্লামের দোজক বেহেশত সব দেখানো, সেখানে যে ভয়াবহ অবস্থা, বেহেশতের যে অপরূপ নিয়ামত ভোগ করছে, আর দোজকের বাসীরা যে শাস্তি ভোগ করছে বিভিন্ন অপরাধের জন্য, সেগুলি রসুল দেখানো হলো। ইমানের যে হাকিকত, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ বিন হারেসা খুব প্রিয় সাহাবা ছিলেন। সকালবেলা দেখা, রসুল সালাম বিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করলেন, কাইফা আসবাতা ইয়া হারেসা, হে হারেসা, আজকের সকাল কিভাবে কাটলো? তিনি উত্তরে বললেন, আজকের সকাল আপনার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, এটা হলো আমার কাছে বড় ভাগ্যের ব্যাপার, ভালোভাবে কাটছে। এবং রাত্রে যে কি অবস্থা হয়েছে এটা রাসূল জানতে চেয়েছেন, যে তোমার যে অবস্থা রাত্রে হয়েছিল সেটা একটু খুলে বলো। তখন তিনি বললেন, ইন্নী রাআইতু নূরে কলবি ইয়াতান্নামুন ফিল জান্নাহ, বেহেশতবাসীরা যে আনন্দ উপভোগ করতেছে তা আমি আমার কলবের চোখ দিয়া, নূরের চোখ দিয়ে দেখলাম, আমিও তাদের সাথে শরীক হলাম আনন্দে। বিপরীত, ইন্নী রাআইতু নূরে কলবি ইয়াতাআজ্জাবুনা ফিন নার, দোজখবাসীরা যে বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করছে, চিৎকার করছে, আর্তনাদ করছে, আমিও তাদের সাথে শরীক হলাম। এবং মনে মনে ভাবলাম যে দুনিয়ায় যে শাস্তি, এটা তো একটা শেষ আছে, কিন্তু এই কবরের শাস্তি বা দোজখের শাস্তি, এর তো শেষ নাই। তারপরে আমি জাগৃত হলাম এবং এই কথাগুলি আপনাকে জানানোর জন্যে রওনা দিলাম। তো পথিমধ্যে আপনার সাথে দেখা হয়ে গেল, আপনি জানতে চাইলেন। তখন রাসূল এই সব শুনে বললেন, হাক্কা ইমানুক, তোমার ইমান হাকিকতে পৌঁছেছে, মানে সূক্ষ্ম তত্ত্ব তোমার কলবের মধ্যে আল্লাহ তাআলা দান করেছে। আলহামদুলিল্লাহ। এই বাকি যে সিদরাতুল মুনতাহা থেকে অন্য যানবাহন, এটার নাম রাফরাফ, সূরাতুল আরহমানের মধ্যে আছে, ক্ষুদ্র সবুজ রঙের। আমাদের দেশে আগে ব্যবহৃত হতো বিয়ে শাদীতে, সবুজ রঙের পালকি। এরকম কিছু দূর যাওয়ার পরে এই রাফরাফ চলে গেল এবং এইখানে রাসূল করিম ভয় পেয়েছিলেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভয় দূর করার জন্য আল্লাহ তাআলা কুদরতি ভাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আওয়াজ ডান কানে এবং হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু যে খড়মের আওয়াজ বাম কানে দিয়ে দিলেন। তখন তিনি বললেন, তাহলে এরা আমার সাথে আছে। এইভাবে কিছু দূর যাওয়ার পরে আরশ মোল্লা রাসূল করিম জুতা মোবারক খুলতে চেয়েছিলেন, আল্লাহ তাআলা নিষেধ করলেন। ওইখানে মুসা আলাইহিস সালামকে বলছেন, অখলা নাই লা নাই, তুর পাহাড়ে যখন মুসা আলাইহিস সালাম গেছেন জুতো নিয়ে, আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন জুতা খোলো, আর এখানে আদেশ দিয়েছেন জুতা পরো, খোলা রাখবে না। সুম্মা দানা ফাতাদাল্লাহ, তারপরে নিকটবর্তী হতে লাগলেন। এমন ভাবে রূপকী অর্থে ব্যবহার করেছেন আল্লাহ তাআলা,
হ্যাঁ, ফাকানা কাবা কাউসাইনি আও আদনা, তীর ধনুক যেমন মিলে যায়, এর চেয়ে আরো নিকটবর্তী হয়ে গেলেন। সে আর এত নিকটবর্তী যে কি, সেটা আল্লাহ ছাড়া এবং আল্লাহ রসুল ছাড়া কেউ তো জানে না। এখানে সাক্ষাৎ হলে পরে আল্লাহ তাআলা দেখাইলেন সব কিছু, তার নিদর্শনাবলী। লাকাদ রাআ মিন আয়াতি রাব্বিল কুবরা, কুবরা হলো বৃহৎ নিদর্শনাবলী আল্লাহ তাআলা দান করেন। এবং নামাজ ফরজ করলেন 50 ওয়াক্ত। খুশি মনে তিনি ফিরে আসতেছেন। মুসা আলাইহিস সালামের সাথে দেখা সেই 6ষ্ঠ আসমানে, খুব খুশি মনে দেখে তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আপনি খুব খুশি মনে ফিরতেছেন, কি কি হাদিয়া পেয়ে? বলে 50 ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। বলে সর্বনাশ, ইন্নী আলাস্তু বানি ইসরাইল, আমি বনি ইসরাইল নিয়ে এমন বিপদে পড়েছিলাম, এই 50 ওয়াক্ত নামাজ তারা ঠিক মতো পালন করতে পারে নাই। তা আপনার উম্মত তো আরো দুর্বল, আপনি একটু যায় কিছু কমাই আনেন। এইভাবে যেতে যেতে 5 বারে 5 ওয়াক্ত হলো। এরপরও মুসা আলাইহিস সালাম অনুরোধ করেছিলেন, তিনি আর যান নাই। লজ্জায় এবং সংকোচ বোধে আল্লাহ তাআলা তখন খুশি হয়ে ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে 5 ওয়াক্ত নামাজে 50 ওয়াক্তের সব 10 গুণ বাড়ায়। সে নামাজ নিয়ে তিনি ফিরে আসলেন ওই উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু আনহা ঘরে। এবং সেখানে আসলে পরে তিনি দেখেন শিকল নড়তেছে, ওজুর পানি প্রবাহিত হচ্ছে, বিছানা উষ্ণ গরম। কারণ আল্লাহ তাআলা সেই তার কুদরতের রিমোট কন্ট্রোল ছেড়ে দিয়েছেন, এই জন্য এই অবস্থা হয়েছে। এটা তিনি শেষ রাতের দিকে ফিরছেন এবং মক্কা শরীফে গিয়ে এটা ঘোষণা দিবেন। হযরত উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু আনহা তার চাদর জড়ায় ধরছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, এই মুহূর্তে আপনি এটা বলবেন না। এমনি আপনাকে নির্যাতন, গালিগালাজ, উপহাস, ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, আর এটা তো তারা বুঝতে পারবে না। আপনি যদি ঘোষণা দেন বুঝতে পারবে না, আরো বেশি বেড়ে যাবে তাদের উপহাস, তাদের নির্যাতন। তিনি চাঁদের চাদর ছিঁড়ে চলে গেলেন খানায় কাবায় গিয়ে ঘোষণা দিলেন। সেখানে আবু জাহেল, উতবা, সাইবা, এই সমস্ত কোরআশ নেতারা ছিল। তিনি যখন এটা বর্ণনা করলেন তখন তারা আরো সুযোগ পেল উপহাস করার জন্য, ঠাট্টা বিদ্রুপ করার জন্য। তখন তার মধ্যে আবু বকরের কাছে যাই, চলো, যে তাদের নামে কি বলে পাগলের মতো। গিয়ে যখন বলছে পথে যে এই তোমার নবী বলতেছে, এটা কি? বলে আমার নবী যদি বলতে থাকে সত্য, তখন তার নাম হয় সিদ্দিক আকবর। তখন তারা আর ওখানে সুযোগ পেল না। পরে আবার ফিরে চলে আসলো এবং জিজ্ঞাসা করলো, ঠিক আছে, আমরা তো উর্দু জগতের কথা জানি না, তো বাইতুল মুকাদ্দাসে কয়টি জানালা আছে এটা আমাদের বলে দেন। তখন এক মুহূর্তের মধ্যে গেছে, কি আর বলা সম্ভব? কামা আলাল হাজার, এই যে দণ্ডায়মন হইলেন পাথরের উপরে, মাকাম ইব্রাহিমের যে পাথর, এইখানে এই থেকে বিজ্ঞান আবিষ্কার করছে এরিয়াল দিতে হবে, অ্যান্টিনা দিতে হবে, যাতে তড়িৎ প্রবাহ তরঙ্গ প্রবাহিত এবং আসল জিনিস সামনে আসে যায়। তখন তিনি গেলে পরে আল্লাহ তাআলার কুদরতি ভাবে জালি আল্লাহ লিয়া বাইতুল মুকাদ্দাস, জিবরাইল আলাইহিস সালাম দিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসটা আমার সামনে পেশ করলেন। তখন আমি আনজুরু, গুনে গুনে তাদের বলে দিলাম। তখন তারা শান্ত হলো যে সত্য কথা। আরো তিনি বললেন, তোমরা আরো শুনতে চাও? তোমাদের কাফিলা জেরুজালেমে চলছিল, তারা ফেরত আসবে 3 দিন পরে, এবং তাদের মধ্যে একজনের হাত ভেঙে গেছে। আমার এই বুরাক যখন অবতরণ করে তখন দৌড় দিছিল ভাই, তোমাদের একজন পরে ডান হাত ভেঙে গেছে, আর তোমার উটের সেই দাঁতের মাড়ি ডানের দিকে নাই, এবং তাদের মশক থেকে আমি পানি পান করছিলাম, জেনে দেখো যে মশকের পানি কমছে কিনা। তারা যখন 3 দিন পরে ফিরে আসলো তখন সত্যি ঘটনাগুলি তারা বলল। এরপরে কিন্তু তারা বিশ্বাস করে নাই। তারপরে
রোম সম্রাট হেরাকলা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি মোবারক পেয়ে তিনি ওই চিঠি পড়ছেন, আর অশ্রুপূরিত কণ্ঠে তরিত ইনজিলের কথা মনে উঠছে। 7 পারার পর থেকে আছে ওয়াইদা সামিউ মা উনজিলা রাসূল, যখন তারা জানতে পারল যে রসুলের উপরে পবিত্র কিতাব কোরআন মজিদ অবতীর্ণ হচ্ছে, তারা আইনুহুম তাফিদু মিনাদ দাম, হে রসুল আপনি দেখতে পাবেন তাদের অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে তাদের মুখমণ্ডল ভিজে গেছে। এই বলতে বলতে তখন তিনি বললেন যে এই সময় রসুলের নিকটবর্তী কোনো আত্মীয় আছে কিনা আমার দেশে, কোনো বাণিজ্য কাফেলা। তখন তারা খোঁজ করে দেখে আবু সুফিয়ান, বলতে ডেকে আনাও। আবু সুফিয়ানকে ডেকে আনার পরে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করলেন সবকিছু। আবু সুফিয়ান সব সঠিক কথা বলেছে, মিথ্যে কথা বলতে পারে নাই, এবং এই মিরাজের ঘটনাটা সে বলতে পারে নাই। আর একটা ঘটনা আমাদের কাছে পেশ করেছেন, তিনি সত্য মিথ্যা আমরা জানি না। তখন সেই বাইতুল মুকাদ্দাসের যে এলিয়া প্রধান পুরোহিত ওখানে উপস্থিত ছিল, তখন তিনি সাক্ষ্য দিলেন যে মহারাজা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ওই 27 রজব তারিখে আমি প্রধান যে ফটক বন্ধ করতে পারি নাই, বহু চেষ্টা করেছি, ইঞ্জিনিয়ার আনছি, কত কিছু। তারা এসে বলছে যে এই দরজার উপরে এমন একটি ভারী চাপ বসানো আছে যে হেলানো ধুলানো সম্ভব করার পর নাই, তো আমরা সকালে চেষ্টা করব। এর মধ্যে আমিও ভাবছিলাম যে রসুলকে দেখবো আমি চেহারা মোবারক, কিন্তু আমার ভাগ্য হয় নাই। আমি তন্দ্রা আবির্ভূত হয়েছি। ওই ফাঁকে তিনি এসে নামাজ পড়ে, এবং তার বোরাক যে বান্দা ছিল দাউদ আলাইহিস সালামের সময় যে শিকল, এই শিকলটা ভেসে উঠছে উপরে মাটিতে। তারপরে দেখি যে আপনি দরজা বন্ধ হয়ে গেছে সকালবেলা। এই সাক্ষ্য তিনি পাইলেন এবং আবু সুফিয়ান ওটা জানলেন। এরপরেও কিন্তু তারা বিশ্বাস করে নাই। এই যে মিরাজ নিয়ে যত কথা, ইসরা নিয়ে যত কথা, কিছু কিছু লোকের এর মধ্যে বাইরে তো আসলে এটা অতীন্দ্রের কথা। এবং তার ভিডিওতে দেখবেন যে একদল বলতেছে রোজা রাখো, নামাজ পড়ো, সবাই মেরাজ উদযাপন করো। আর একদল বলতেছে যে এটা হারাম, রোজা রাখা হারাম, ইবাদত করা বেদাত, এই সে নানান কথা। তার ভিতরে আমরা না পড়ি। আর যেমন পবিত্র রাত্র সবে মেরাজ আমরা পেয়েছি, আজকে কিছু কিছু নফল নামাজ পড়া, কিছু কিছু রোজা রাখা, এটা আমাদের উচিত শুকরিয়া আদায় করার জন্য, ফরজ না। কোন ওলামায়ে কেরাম আমি দেখছি ভিডিওতে তারা বলে নাই যেটা ফরজ। আর যারা এর বিরুদ্ধে তারা রোজা রাখা হারাম, নামাজ পড়া হারাম, ওটা বেদাত, ওটা সব হবে না, এই নানান কথাবার্তা তারা বলতেছে। সেই জন্য আমাদের এই ভিডিওটা করা, যাতে এটা ভাইরাল হয়। সবকিছু আমরা এখানে মানুষ কয়জন, কিন্তু অগণিত ফেরেশতা, অগণিত রুহু, আল্লাহর রহমতে গেলে জিন ইনসান, এবং বাইরে গেলে ওই ভিডিওর সাথে তারা মিলিতে পারবে যে তারা কি বলে। এরকম কয়েকটি চ্যানেল আছে, মদিনা চ্যানেল, তাদের সবই পাগড়ি টুপি এবং কিতাবপত্র সামনে নিয়ে তারা কথা বলেন, আলতো ফালতু কোনো কথা না। তারা খালি সহি তালাশ করে, সহি হাদিস, তারা সহি হাদিসের কিতাব নিয়েই বলে। এই যে আমরা যে এর আগে তো, আজকে তো শীত বেশি বলে আমরা আসতে পারলাম না, নামাজ পড়তে পারলাম না। সবে বরাতে ইনশাল্লাহ আশা করি যে মুফতি সাহেব হুজুরও চলে গেলেন বাড়িতে একটা বিশেষ জরুরি দরকার। এই যে ইবাদত প্রতি সোমবার রাত্রে, বৃহস্পতিবার রাত্রে, এটা তো হাদিসে স্পষ্টই আছে। এটা কিন্তু তারা বলে তুরদুল আমাল ইয়াউমুল ইসনাইন ওয়াল খামিস, সপ্তাহে 2 দিন, প্রতি বৃহস্পতিবার এবং সোমবার আল্লাহর দরবারে আমলনামা পেশ করা। ওয়াইন্নী উহিব্বু আন ইউরদুল আমালি ওয়া আনা সাইম, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন যে আমিও তাই পছন্দ করি, ভালোবাসি যে আমার আমলনামাটা রোজা অবস্থা আল্লাহর দরবারে পেশ করা।
ওয়ানা সাইম, এই জন্য আমি রোজা রাখি। তা আমরা পারলে চাঁদের 13, 14, 15 প্রতি সপ্তাহে সোমবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার রোজা রাখা যায়। রোজা রাখাতে যে কত ফজিলত ইবাদতের দিক দিয়ে আর স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে। এই যে এখন বলে ডাক্তাররা, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা, হিন্দু এবং মুসলমান, আমি কিন্তু মাঝে মাঝে শুনি যে পাকস্থলীকে 16 ঘন্টা খালি রাখো, তাহলে রোজা হয়ে যায়। আর খাবার কম, এটা রাসূল আগেই ঘোষণা দিয়েছেন। সুলুসু লিল আকল, খাদ্য দ্বারা 3/1 ভর্তি করো। অসুলুসু লিল শারব, পানি পান করে 3/1। অসুলুসু মিনাল খালি, এবং 3/1 খালি রাখো শ্বাস প্রশ্বাস চলার জন্য এবং জিকির করার জন্য। এবং মুসলিম অমুসলিম সব চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিতরে আমি দেখছি, তারাও বলে কিছুক্ষণ হার্টের যে পালপিটেশন, জিকির, নবী ইসলাম জিকির করার জন্য বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তারা কিছুক্ষণ এই করার বলে 10 মিনিট, আল্লাহ 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 আল্লাহ। তখন ওই যে হার্টের, সোলের, হৃৎপিণ্ডের যে 4টি ধারা আছে, 4টি ভালভ আছে, এটা তখন বলক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না, কারণ জেকেরে ওইটা চালু থাকবে সবসময়। তা আমরা সেটা চেষ্টা করি। আর এই যে ছোট ছোট বাচ্চারা, এদের শেখানো দরকার। আজকে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ রাত, কোনো জায়গায় আছে, কোনো মসজিদে, কোনো এলাকায় আজকে বন্ধ, মানে স্তব, ছুটির দিন তাদের। আর অন্য দিনে বাপরে বাপ মাইকিং ফাটাইয়ে কান, আর মুফতি যত আছে ডিগ্রিধারী সব মাইকিং। তা আমরা তো ওটা চাই না, আমরা ওই মাইকিং চাই না, আমরা চাই আল্লাহর মাইকিং, এমন কাতিবিনের মাইকিং। সিসি ক্যামেরায় তারা বসে আছে, তা আমরা যদি কিছু করি তাহলে ইনশাল্লাহ তারা রেকর্ড করে রাখবে, আল্লাহর দরবার পেশ করা হবে। কিরামান কাতিবিনা লা কিরামান কাতিবিনা ইয়ালামুনা মা তাফআলুন, কোরআন মাজিদ 30 পারায় আছে। তোমরা যা কিছু করো কিরামান কাতিবিন ফেরেশতা দয় সিসি ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড করছে। তো এই জন্য আমাদের খুলুসিয়াত, নিয়তের ভিতরে খুলুসিয়াত, খাঁটি নিয়ত, আল্লাহ রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য, আর কোনো জন্য না। অর্থ, ধন সম্পদ, গদি, সম্মান এর জন্য না। এই জন্যে এই যে এখন আধুনিক মিডিয়াটা চলছে, এর ভিতরে প্রচার করা দরকার। আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, ও এই যে মিলাদুন নবী, মাউলুদুন নবী, সিরাতুন নবী, যে কোনো নামই আপনি পড়েন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন হিজরত করে মদিনা মুনাওয়ারাতে গেলেন, এই যে সানায়াতুল ওদাই আমরা পড়ি, মানে কি ওদিয়া একটা উপত্যকা, মদিনার সাথে প্রায় 6 মাইল দূরে। এইখান দিয়ে যখন রাসূলকে শুভাগমন করতেছিলেন, তখন ওই ইহুদি নাসারা, হিন্দু মুসলমান, বাচ্চা কাচ্চা সব দাঁড়ায় দাঁড়ায় ধপ বাজায় তারা এইটা পড়ছিল। ওটা বুখারী শরীফে আছে, তালাল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল ওয়াদাই। ওই ওয়াদাই মানে উপত্যকার পাদদেশ দিয়া পূর্ণিমার চন্দ্র আমাদের মধ্যে শুভাগমন করলেন। এই তার সম্মানের জন্য আমাদের উচিত কি, ওয়াজিব হলো তিনি জানিয়ে আসছেন এটা পালন করা। এবং কিছু কিছু বাচ্চারা বলতেছে নাহানু বানি নাজ্জার, এটাও বুখারী শরীফ আছে, আপনার মাতুল বংশের আমরা, আমাদের ঘরে আসেন। এইগুলো তো বুখারী শরীফে আছে। তারা তো দাঁড়াই পড়ছিলেন, বসে তো না। রাসূলের সম্মানে এই মেরাজের রাত্রে রাসূল যানবাহন যখন চলতেছিল, তখন একজন ফেরেশতা উঠে দাঁড়াইতে পারেন, একটু দেরি হয়ে গেছে, তার সমস্ত অর্ধাঙ্গ বিলীন হয়ে গেছে। রাসূল যখন প্রত্যাবর্তন করতেছেন, তখন তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার যানবাহন যাওয়ার সময়
সম্মান আমি দাঁড়াইতে পারিনি, এই অবস্থা আমার, আপনি একটু দোয়া করেন। তিনি দোয়া করলেন, ভালো হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ। আমি নিজে দেখেছি এই যে নৌবাহিনীতে করাচিতে যখন ছিলাম, খালি গাড়ি চলছে, ক্যাপ্টেন নাই, কমান্ডার অফিসার নাই, সেই গাড়িটাকে স্যালুট দিতে একটু দেরি হয়েছে, পরের দিন সকালে গিয়ে দেখি তার শাস্তি। তা আমি অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম যে চার্জে আছে, কি অবস্থায় একে এরকম শাস্তি কেন দিতেছে? বাঙালি ছিল, আবুল হাসান নাম করে, কুমিল্লা বাড়ি। উনি বলেন, তা তো জানি না। আচ্ছা দেখি খাতার দেখি ডেলিজারে কি লেখা আছে। তখন খুঁজে বের করে দেখে কি, যে ক্যাপ্টেনের গাড়িতে চলছিল, তো সে যে স্যালুট দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঠিক মতো হয় নাই, এটা কম্পিউটার ধরা পড়ছে, এই জন্য তার এই শাস্তি দিয়ে গেছে যে চার্জে ছিল। তো এখন তাই যদি হয়, আর এই যে মেরাজের রাতে যদি ফেরেশতা অর্ধাঙ্গন হয়ে যায়, তাহলে আমাদের কি হবে? আর আমরা রাসূলের শানে যে সমস্ত কথাবার্তা বলি আদবহীন, তাই না? রাসূলকে কাউবয় বলা যাবে না। এটা সূরাতুল বাকারার 139 আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি দেখাইছি, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকুলু রাইনা ওয়া কুলু যুরনা ওয়াসমাউ ওয়ালিল কাফিরিনা আযাবুন আলীম। যে হে ঈমানদারেরা, আমার নবীকে রায়না বলো না। রায়নার দুটি অর্থ, একটি অর্থ হলো মেষপালক, তো ওরা ঠাট্টা উপদ্রব করার জন্য বলতো যে রায়না, আমাদের এই মেষপালক, আমাদের কথা শুনেন। আর একটি অর্থ উনজুরনা হলো একটি অর্থ, যে আমাদেরকে মনোযোগ দেন, আমাদের কথাগুলি শোনেন। এর দ্বিতীয় কোনো অর্থ নাই। এই জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা যে হে ঈমানদারেরা, রাসূলের শানে বেয়াদবি বা এরকম কোনো কথা বলবে না। ওরা রায়না বলে, তোমরা উনজুরনা বলো। তো এই যে যে আদব আল্লাহ তাআলা শিখাইলেন কোরআন শরীফের মধ্যে, এগুলো আমাদের দেখতে হবে না। যত বড় ডিগ্রিধারী আমি হই, যদি আমাদের কোনো কথা কাজে রাসূলের শানে কোনো বেয়াদবি প্রকাশিত হয়, তাহলে তো ঈমান চলে যাবে। ওয়ালান্নাল বালাগুল মুবিন সাল্লাল্লাহু